आवशानि इदमेव सारं दुःखावसानि इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्दनामो धर्मादवेति जिहवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविन्द नामो धर्मादवेति जिहवे रसग्ने मधुर प्रियात्मं सत्यं हितं त्वां परमं आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द नामो धर्मादवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वरे समागते दण्डधरे कृतां वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द नामो धर्मादवेति श्रीगोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे गोविन्द दामोदर माधवे धर्माधवे हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविन्द दामोदर माधवे श्री गोविन्द दामोदर माधवेति बोले श्री भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय अपने अपने पितृनारायण भगवान की जय गौ माता की जय भारत माता माता की जय सत्य सनातन धर्म की की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव हर अयो परम पावनी कलिमलहरणी मंगलकरणी भागवती कथा का ये प्रथम दिन और प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र का प्रारंभ करें। कथा के इस ज्ञान सरिता में निमज्जन करें, स्नान करें, पर उससे पूर्व જ્યારે જ્યારે કથાનો પ્રારંભ થાય ત્યારે ત્યારે હરિનામ સંકીર્તન અનિવાર્ય છે, કારણ કે કેટલા બધા કામ છોડીને આપણે આવ્યા છીએ અને સ્વાભાવિક મન આપણું ક્યાંક કોઈ કામમાં અટવાયેલું હોય, કોઈ કાર્યમાં જોડાયેલું હોય, પણ મનને ત્યાંથી ઉઠાવી મનમોહનના ચરણમાં સ્થાપિત કરવા માટે સરળમાં સરળ રસ્તો, અતિશય સરળ માર્ગ છે અને એ છે હરિનામ સંકીર્તન, કે નામ સ્મરણ દ્વારા
આ मनमोहन चरण में समर्पित थाय। तो आइयो सब साथ मिलकर थोड़ी क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय करें, भाव से, श्रद्धा से। हरे राम ए राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम, ओ राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जरा बे हाथे ताली पाड़ी बधा गाओ। कथा में शांति अनिवार्य है पण कीर्तन में तो ताली फरजियात है, अनिवार्य है ताली, कारण के ताली वगरनु कीर्तन अधूरू है। जरा बे हाथे ताली पाड़ी बधा बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री राधे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। આજે એકાદ બે બહેનોના હાથમાં કીર્તાલ દેખાય છે, પણ કાલે જેના જેના ઘરે હોય લેતા આવજો, કારણ કે કીર્તાલ વગાડીને ગાવાનો એક આનંદ છે. આ કીર્તન ભક્તિ છે કલિકાલની. हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली श्री भागवत भगवान भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय।
मंगल करनी पुतांत करनी श्रीमद् भागवती कथा। समस्त बोपोलिया परिवार द्वारा आ अति सुंदर बेड़ी गाम बाजूमा हडाड़ा गाम ज्यां साक्षात द्वारिकाधीशनु स्वरूप एवा भागवतजी महाराज विराजमान थया। कथानी गंगा आजथी प्रवाहित थई। कथा ए साक्षात भागीरथी गंगा छे। बस फेर एटलो छे के पेली गंगा हरिद्वार में वहे छे अने आ गंगा सामेथी आपणा द्वारे आपणा गाममां आपणा आंगणामां प्रवाहित थवा माटे आवी छे। पेली गंगा तन ने शुद्ध करे, जारे कथानी गंगा मन ने शुद्ध करे। पेली पाणीनी गंगा छे, जारे आ वाणीनी गंगा छे। बस फेर एटलो के पेली गंगा में जे डूबे ए मरे, पण वाणीनी गंगा में जे डूबे ए भवसागर तरे। खरेखर अहींया तरवा नथी आववानुं हो, तरता ना आवडતું હોય તો ચાલશે, કારણ કે તરવાનું નથી, અહીંયા તો ડૂબવાનું છે। આ વાણીની ગંગામાં જે ડૂબ્યા પછી તારવાની ચિંતા તો ભાગવતજીની છે। તારશે તો ભગવાન, તારશે તો ભાગવતજી, તારવાની જવાબદારી તો એની છે। આપણે તો ડૂબી જવાનું છે બસ। અને 7 દિવસનો આ અદ્ભુત જગન, આહા, એટલા માટે નામ છે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ। આ યજ્ઞ છે પણ શેનું? જ્ઞાનનો યજ્ઞ છે। અને કલયુગની અંદર ઘણા બધા યજ્ઞ છે, જપ યજ્ઞ, તપ યજ્ઞ, દ્રવ્ય યજ્ઞ, ઘણા યજ્ઞ છે, પણ એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ જો કોઈ હોય તો એ છે જ્ઞાનનો યજ્ઞ। આ જ્ઞાન યજ્ઞ સર્વશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે। અને સમસ્ત પરિવાર દ્વારા આ જ્ઞાન યજ્ઞની કેવી સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। જુઓ અહીંયા ગામડા ગામની અંદર, નહીતર અહીંયા આટલી બધી વ્યવસ્થા કરવી બહુ કઠણ, કારણ કે સ્વાભાવિક લગભગ લોકો અહીંયા રહેતા પણ નથી, બધા શહેરમાં રહેતા હોય। અહીંયાથી મને સમાચાર મળ્યા કે લગભગ બધા ઘણા બધા રાજકોટમાં અને એનાથી વધારે બધા એમપીમાં રહે છે। એમપીમાં વધારે કસરાવદ, દામનોદ, કે જે બાજુ અમે પણ ઘણી કથાઓ કરી ચૂક્યા છીએ। કસરાવદમાં તો લગભગ 7-8 કથાઓ કરી, धामनोद में करी, खलघाट में करी, एनी बाजू में रूपरा रोड में करी। ए बधो एमपी विस्तार अने अहींया घणा बधा लोको त्यां एमपी में रहे छे, राजकोट में रहे छे, गामडा में तो थोड़ा घणा लोको ज रहे छे। छतांय ए बधानो एवो भाव के कथा करवी छे तो अमारा गामडा गामनी अंदर, अमारी जन्मभूमि में। અને અહીંયા જો કેવું સુંદર ગોકુલ્ય ઊભું કરી દીધું। અને અમસ્તી ગામડાની એક મજા છે। ભલે ગમે એવા મોટા મોટા શહેરોમાં, મોટા મોટા મહાનગરોમાં કથાઓ કરીએ, પણ ગામડા ગામનો જે ભાવ છે, જે લાગણી છે, જે પ્રેમ છે, જે વાતાવરણ છે, એક અદ્ભુત, એક અલૌકિક હોય છે। अमने आवीने खूब आनंद थयो। आ बेड़ी, हडाड़ा, आ गाम बधा खूब सुंदर रड़ियामणा गाम। 7 दिवसनो आ ज्ञान यज्ञ अहींया आजथी प्रारंभ थई चूक्यो छे। जोजो आपणे आ 7 दिवसनुं आपणुं अनुष्ठान शरू थई गयुं छे।
આપણે અનુષ્ઠિત થઈ ગયા છીએ સવારથી. જેમ નવરાત્રિના 9 દિવસ માતાજીનું અનુષ્ઠાન કરીને બીજા ઘણા બધા અનુષ્ઠાન વ્રત જપ તપ આપણે કરતા હોઈએ, એમાં આ પણ શ્રીમદ ભાગવતજીનું એક અનુષ્ઠાન છે ભાઈ. 7 દિવસનું આ અનુષ્ઠાન અને એના ઘણા બધા નિયમો છે. ઘણા બધા નિયમ પૂર્વક આ અનુષ્ઠાન થાય. ઘણા બધા નિયમો બતાવ્યા છે મહાપુરુષોએ. ભલે જાજા નિયમોનું પાલન ન થાય, પણ એમાંથી એકાદ બે નિયમ અને જે આપણે એનું પાલન કરી શકીએ, જે નિયમ 7 દિવસ રાખી શકીએ એવું રાખજો. જે તમને સારું લાગે, જે સારું વ્યવસ્થિત આપણે જેનું પાલન કરી શકીએ. ઘણા બધા નિયમ છે. એક ટાઈમ ભોજન, અથવા તો 7 દિવસ માટે ભૂમિ શયન, અથવા તો 7 દિવસ માટે રોજ 1 કલાક મૌન. ઘણા બધા આવા નિયમો મહાપુરુષોએ આ અનુષ્ઠાનના આ જ્ઞાન યજ્ઞના બતાવ્યા છે. પણ કદાચ આ બધા નિયમોનું પાલન ન થાય તો ચાલે, પણ સૌથી સારામાં સારું અને સૌથી શ્રેષ્ઠ નિયમ છે કે ટાઈમ ટુ ટાઈમ કથાને આપણે સમય આપીએ, સમયસર કથાને શ્રવણ કરીએ, એક પણ શબ્દ જવા ન દઈએ, પૂરેપૂરી કથાને સાંભળીએ. આ સૌથી શ્રેષ્ઠ નિયમ છે. એટલે 7 દિવસ ભલે કદાચ એક ટાઈમ ભોજન ન થાય તો હાલશે. તમારે ખાઈ પીને એમાંય કઈ વાંધો નથી, પણ પૂરેપૂરી કથા, કારણ કે આપણા કલ્યાણ માટે આ કથાનું આયોજન છે ભાઈ. આપણા પિતૃઓ માટે તો છે જ, એનું તો કલ્યાણ થશે જ. અહીંયા જે આગળ બિરાજમાન થયા છે બધા પિતૃ દેવતાઓ, એ બધાનું તો કલ્યાણ છે જ. અને મને તો એવું લાગે છે કે ખરેખર જે દિવ્ય આત્માઓ હોય ને એના માટે જ ભાગવત કથા થાય, બાકી અભાગ્ય માટે કથા થાય નહીં હો. જે દિવ્ય આત્મા હોય ને એના પાછળ જ ભાગવત કથા કરવાનો આવો સુંદર વિચાર પરિવારને આવે, બાકી આ વિચાર આવે નહીં. આ બધું કરવું કઈ સહેલું નથી, બહુ કઠણ છે, બહુ કઠિન છે આ બધું. 7 દિવસનું આ ભગીરથ કાર્ય છે. અને આજે સુંદર આયોજન થયું છે એ તમારા બધા સમસ્ત બોપલિયા પરિવારના પિતૃદેવના આશીર્વાદથી જ થયું છે. બ્રાહ્મણોનો મત છે, સંતોનો મત છે કે જે આશીર્વાદ સ્વયં પરમાત્મા ના આપી શકે ને એ આશીર્વાદ સ્વયં પિતૃનારાયણ આપી શકે. જોજો, જે આશીર્વાદ સ્વયં ભગવાન ના આપે એ આશીર્વાદ તમારા પિતૃદેવ આપે. અને એના આશીર્વાદથી જુઓ આ કેવો સુંદર કથાનું જ્ઞાન યજ્ઞ આજથી પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. એટલે અનુષ્ઠિત બનીને નિયમપૂર્વક, ભલે બીજા કોઈ નિયમો ન લેવાય, પણ કથાને પૂરેપૂરો સમય આપવો, પૂરેપૂરી કથાને એક પણ શબ્દ જવા ન દેવો, આ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ નિયમ છે. અને એવી ભાગવતી કથા જેનું અહીંયા મહાત્મ્ય ગાન, અહીંયા જેનું મહિમા ગાન આજે કરવાનું છે. મહાત્મ્યનો અર્થ આપણે સવારે જ જોયો. મહાત્મ્ય એટલે શું? મહાત્મ્ય એટલે પરિચય, મહાત્મ્ય એટલે ઓળખાણ, મહાત્મ્ય એટલે પીછાણ. જે કથાને આપણે હવે શ્રવણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ને, એ ભાગવત કથાની ઓળખાણ શું છે, એ કથાનો પરિચય શું છે, એ કથાની પીછાણ શું છે, એ આપણે અહીંયા જાણવાનું છે. મહાત્મ્ય એટલે ઓળખાણ. અને અહીંયાથી
મહાપુરુષો સંતો ભાગવતના મહાત્મ્યની કથામાં લઈ જાય. પહેલો જ શ્લોક છે ભાગવતજીના મહાત્મ્યનો. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. જોજો આ ભાગવતજીના શ્લોક છે. હું જ્યારે જ્યારે આ શ્લોક ગવાય ત્યારે ત્યારે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. મેં સવારે જ કહ્યું કે આ ભાગવત કેવલ પુસ્તક નથી, સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. અને આના શ્લોક જ્યારે ગવાય ને ત્યારે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો, કારણ કે સાંભળવા માત્રથી પણ ઘણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. ખાલી શ્લોક સાંભળવાથી ઘણું પુણ્ય મળે, કારણ કે ભાગવતજીના શ્લોક છે. આ પહેલો જ શ્લોક છે મહાત્મ્યનો. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય અને શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. અહીંયા મહાપુરુષોએ આ પ્રથમ શ્લોકની અંદર ભગવાન બાલકન્હૈયાની વંદના કરી છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની વંદના કરી છે. પણ કેવા ભગવાન? કે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. કૃષ્ણ કેવા છે? ભગવાન કેવા છે? સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે પરમાત્મા, આનંદ કંદ છે પરમાત્મા. અને અહીંયા આ એક શબ્દને તમે અલગ અલગ કરો ને એટલે ત્રણ શબ્દ મળે. આ સચ્ચિદાનંદ શબ્દને એની સંધિ છૂટી પાડો એટલે ત્રણ શબ્દ મળે: સત, ચિદ અને આનંદ. એને તમે એકત્રિત કરો એટલે શબ્દ બને સચ્ચિદાનંદ. ભગવાન કેવા છે? સચ્ચિદાનંદ છે. પેલો શબ્દ છે સત. સત એટલે સત્ય. કૃષ્ણ કેવા છે? સાક્ષાત સત્ય સ્વરૂપ છે ભગવાન, સાક્ષાત સત્ય છે. કદાચ એમ પણ કહી શકાય કે સ્વયં સત્ય એટલે જ કૃષ્ણ, સ્વયં સત્ય એટલે જ ભગવાન, સ્વયં સત્ય એટલે જ નારાયણ, કે જેને આપણે સત્ય નારાયણ કહીએ છીએ. આ સત્ય એટલે કોણ? સાક્ષાત ભગવાન, સાક્ષાત નારાયણ, સ્વયં કૃષ્ણ. સતનો બીજો એક અર્થ છે શાશ્વત. પરમાત્મા કેવા છે? શાશ્વત પુરુષ છે, નિત્ય છે, જેનો ક્યારેય કદી વિનાશ નથી, એવા નિત્ય છે. એટલા માટે સત. સતનો અર્થ છે કાયમ માટે હોવું, એટલે સત. પેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને પછી પણ છેલ્લે એ જ રહેશે. એટલા માટે સત. સત તત્વ છે ભગવાન. બીજો શબ્દ છે ચિદ. ચિદ માને જ્ઞાન. ભગવાન કેવા છે? સાક્ષાત જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. કૃષ્ણ સ્વયં સત્ય છે, કૃષ્ણ જ સ્વયં જ્ઞાન છે. અને ત્રીજો શબ્દ છે આનંદ. કૃષ્ણ જ સ્વયં આનંદ છે. શું આનંદને અને કૃષ્ણને અલગ કહી શકાય?
ना भाई, जो आनंद है वही परमात्मा है, जो आनंद है वही स्वयं श्री कृष्ण है. એટલા માટે ભગવાનનું અહીંયા સુંદર નામ બતાવ્યું, સુંદર વંદના કરી. કેવા પરમાત્મા? કે સચ્ચિદાનંદ રૂપા, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. કોઈએ કહ્યું ભાઈ ભગવાનને સચ્ચિદાનંદ કહ્યા કારણ કે ભગવાન સત્ય છે, ભગવાન જ્ઞાન છે, ભગવાન આનંદ છે. તો માણસની અંદર આ ત્રણેય વસ્તુ છે, સત્ય છે, જ્ઞાને છે અને આનંદ છે. આ ત્રણેય વસ્તુ આપણામાં છે. તો પછી માણસને સચ્ચિદાનંદ ન કહી શકાય? શું માણસ સચ્ચિદાનંદ નથી? સંતોએ બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો. કહ્યું ભાઈ વાત તો સાચી કે આ ત્રણેય વસ્તુ આપણામાં છે, સત્ય છે, જ્ઞાને છે અને આનંદ છે. છતાંય કોઈ મનુષ્યની સચ્ચિદાનંદ ન કહી શકાય કારણ કે આ ત્રણેય વસ્તુ આપણામાં છે ખરા પણ અધૂરી છે. પૂરેપૂરી ક્યાં છે? પહેલું વહેલું તો સત્ય. સત્ય આપણામાં છે ખરા પણ પૂરેપૂરું છે. ક્યારે ખોટું બોલી લઈએ, ક્યારે અસત્યનો આશરો લઈ લઈએ. ઘણાય તો પાછા જાણી જોઈને બોલે, અરે જમાનો જેવો છે ને બોલવું જ પડે એમ કરીને દરાર બોલે, જાણી જોઈને બોલે. જમાનો જેવો છે બોલવું જ પડે. તો ક્યાં આપણામાં પૂરેપૂરું સત્ય છે? સત્યમેવ જયતે. આ ખાલી આપણે નોટ પેનમાં લખીએ જ છીએ, બાકી એનું પૂરેપૂરું આચરણ ક્યાં છે? નહીતર ખરેખર સત્ય એટલે જ આ કલિકાલનો સાચો ધર્મ છે. इसलिए तो रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराजे लखी नाख्યું કે ધર્મ ન દૂસર સત્ય સમાના. આ કલિકાલમાં સત્ય જેવો બીજો કોઈ ધર્મ નથી. સત્ય એ જ સ્વયં ધર્મ છે, સત્ય એ જ સ્વયં પરમાત્મા છે. પણ આ સત્યના માર્ગ ઉપર ચાલવું પણ એટલું જ કઠણ છે. ક્યાં ચાલી શકાય છે આપણાથી? સત્ય છે ખરા પણ અધૂરું છે. ત્યારબાદ બીજો શબ્દ છે જ્ઞાન. જ્ઞાને આપણામાં છે ખરા પણ ક્યાં પૂરેપૂરું જ્ઞાન છે? ગમે એવો જ્ઞાની માણસ હોય, ગમે એવો વિદ્વાન હોય, પણ કોઈ એમ ન કહી શકે કે હું પરિપૂર્ણ વિદ્વાન છું, પરિપૂર્ણ જ્ઞાની છું. કાંઈક તો એવું છે કે જેના માટે અજાણ છે, જેના માટે અજ્ઞાની છે, જેના માટે એને કાંઈ ખબર નથી. કાંઈક તો એવું છે કે જે એના વિશે અજાણ છે. દરેક રસ્તામાં, દરેક માર્ગમાં કોઈ રસ્તા વિશે, કોઈ માર્ગ વિશે એ બહુ જાણકાર હોય, એને બધું જ્ઞાન હોય, બધી માહિતી હોય, પણ કોઈ માર્ગ એવો છે કે એના વિશે સાવ અજાણ, સાવ અનજાન છે. તો જ્ઞાને આપણામાં છે ખરા પણ પરિપૂર્ણ નથી, અધૂરું છે. અને ત્રીજો શબ્દ છે આનંદ. આનંદ એ આપણામાં છે ખરા પણ સાવ સાચું કે જો પૂરેપૂરો આનંદ છે. આઠો યામ 24 કલાક આનંદમાં રહીએ છીએ આપણે. રહો છો? 24 કલાક આનંદમાં રહેતા હોય તો જ હા પાડજો. આપણો આનંદ આપણા મૂડ ઉપર આધારિત છે. મૂડ જો હારો તો આનંદમાં, બાકી મૂડ જો ગયો, કોક જય શ્રી કૃષ્ણ કરવા આવે તોય આમ અત્યારે બોલાવતા નહીં, મગજ ઠેકાણે નથી. અરે પણ તારું મગજ આમ થઈ કેદી ઠેકાણે હોય છે? આપણો આધાર, આનંદનો આધાર આપણા મૂડ ઉપર છે. જો મૂડ સારું તો આનંદમાં, બાકી મૂડ ન હોય તો આનંદ વયો જાય. એક ભગવંત અને બીજા એના સંત, આ બે જ એવા છે કે જેનો આનંદ કાયમના માટે અહર્નિશ છે. આઠો યામ આનંદમાં. અને આઠો યામ આનંદમાં રહેવું ને એ પણ એક પ્રકારનું ભજન જ છે.
કદાચ હાથમાં માળા નહીં લેવાય ને તો હાલશે, પણ આનંદમાં રહેવું, હસતા રહેવું, બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ કરતા રહેવું, આ ભજન જ છે. એટલે કમસે કમ 7 દીમાં આ નિયમ તો ખાસ પાલન કરજો, આ નિયમ તો ખાસ રાખજો. આનંદમાં રહેજો. કથા પછી, કથા પૂરી થઈ જાય પછી કોઈ મળે તો કે જય શ્રી કૃષ્ણ, બસ હસતા રહેવું. ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય પણ હસતા રહેવું એ એક પ્રકારની ભક્તિ છે. ऐसो आनंद नाही ए अमीर में जो आनंद संत फकीर करे. ऐसो आनंद नाही अमीरी में जैसो आनंद संत फकीर करे. आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे. आनंद नाही अमीरी में जैसो आनंद संत फकीर करे. ऐसो 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 आनंद संत फकीर करे. हो ऐसो आनंद संत फकीर करे. ऐसो आनंद नाही अमीर में जो आनंद संत फकीर करे. ऐसो आनंद नाही अमीरी में जैसो आनंद संत फकीर. आनंद संत आनंद संत फकीर करे. ऐसो आनंद नाही अमीरी में. આઠો યામ આનંદમાં રહેવું. આપણામાં અને સંતોમાં બસ આટલો જ ફેર છે. સંતો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં બસ આનંદમાં રહે, ક્યારેય ફરિયાદ ન કરે, એનું નામ સંત. અને આપણે ફરિયાદ કરવામાંથી ઊંચા ન આવીએ, એનું નામ માણસ. મંદિરે જઈએ, ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ એટલે હાવ હાચું કે જો ખાલી દર્શન કરવા જાવ છો, ખાલી દર્શન કરવા ના ના, કાં તો કંઈક ફરિયાદનું લિસ્ટ લઈને જઈએ ને કાં તો કંઈક ડિમાન્ડ હોય, કંઈક માગવાનું લિસ્ટ લઈને જઈએ. જ્યારે સંતો આઠો યામ આનંદમાં હોય છે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં, કોઈ પણ સંજોગોમાં, કોઈ પણ રીતે ઝૂંપડીમાં રહે તોય ભલે અને મહેલુમાં રહે તોય ભલે, 56 પકવાન જમવા મળે તોય ભલે અને રૂખું સુખું મળે તોય ભલે અને કદાચ ક્યારેક ન મળે તોય ભલે. કોઈ ચલે હાથી ઘોડા પાલકી મંગાઈ કે, ए कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के. साधु चले नंगे पाँव चीटिया बचाई के. साधु चले नंगे पाँव चीटियां बचाई के. साधु चले नंगे पाँव चीटिया बचाई के. साधु चले नंगे पाँव चीटियां बचाई के. तुलसी मगन भई
राम गुण गाए तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के राम गुण गाय के गोपाल गुण गाय के राम गुण गाय के गोपाल गुण गाय के तुलसी मगन राम गुण गाय के तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के સંતોની સ્થિતિ દરેક જગ્યાએ દરેક રીતે બસ એક સમાન હોય છે. મનુષ્ય દરેક રીતે અલગ હોય છે, જ્યારે પરમાત્મા દરેક જગ્યાએ એક રૂપ હોય છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાનને સચ્ચિદાનંદની ઉપમા આપી, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. અહીંયા આ શ્લોકની અંદર પ્રથમ ભગવાનની રૂપ માધુરી તો બતાવી, પણ ત્યારબાદ ભગવાનનું સ્વરૂપ તો બતાવ્યું, પણ તરત ભગવાનનું સામર્થ્ય બતાવ્યું. ભગવાનના કાર્ય શું છે? સ્વરૂપની ખબર તો જોઈએ એટલે તરત પડી જાય એના બાહ્ય દેખાવ ઉપરથી, પણ સામર્થ્યની ખબર ક્યારે પડે? એના કાર્ય ઉપર. ખાલી જોઈને ઘણીવાર ખબર ન પડે કે આનું સામર્થ્ય કેવું હશે. જોતા એમ લાગે કે આ આવું કરી શકશે, શું આનામાં આવી તાકાત હશે, શું આનામાં આવી શક્તિ હશે? જોઈને ખબર ન પડે. હા, સ્વરૂપનું વર્ણન થાય, જોઈને એનું સ્વરૂપ ખબર પડે, પણ સામર્થ્યની ખબર ક્યારે પડે? જ્યારે એના કાર્ય દેખાય ત્યારે એના સામર્થ્યની ખબર પડે. સામર્થ્ય રજૂ કરવા માટે કંઈક એવું મહાન કાર્ય જીવનમાં કરવું જ પડશે. યાદ રાખજો, ખાલી આપણને જોઈને ખબર ન પડી જાય કે આનામાં સામર્થ્ય કેવું છે, અથવા તો આપણે કહીએ અને સામેવાળો માની ન લે કે આનામાં આવું સામર્થ્ય છે. ઘણીવાર ઘણા સામર્થ્ય રજૂ કરવા પોતાના જ વખાણ પોતે કરે, પણ એનાથી પણ કોઈ માની ન લે કે આનામાં આટલું સામર્થ્ય છે. સામર્થ્ય માનવા માટે, સામર્થ્યને મનાવવા માટે તમારે એવું નિષ્ઠાવાન કાર્ય કરવું પડશે, તો સામેવાળું તમારું સામર્થ્ય માને. બાકી ખાલી કહેવાથી કોઈ માને નહીં, ખાલી જોવાથી કંઈ ખબર ન પડે કે આનામાં સામર્થ્ય કેવું છે. તો અહીંયા તરત સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી ભગવાનનું સામર્થ્ય બતાવ્યું. ભગવાનનું સામર્થ્ય કેવું છે? વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, જગતનું સર્જન, જગતનું પાલન અને આખરે જગતનું વિસર્જન. આ ત્રણ મહાન કાર્ય એવા છે કે આ કાર્ય જ્યાં તમે જો એટલે આપોઆપ પરમાત્માના સામર્થ્યની ખબર પડી જાય. એના કાર્ય તમે નિહાળો એટલે આપોઆપ એનું સામર્થ્ય સમજાઈ જાય. માણસના કાર્ય જ એના સામર્થ્યનું દર્શન કરાવે છે. માણસના મહાન કાર્ય, માણસના અદ્ભુત કાર્ય, માણસના અલૌકિક કાર્ય જ એની સામર્થ્યવાન બનાવે છે. તો પ્રથમ સ્વરૂપ દર્શન, ત્યારબાદ ભગવાનનું સામર્થ્ય દર્શન, અને હવે કોઈએ ઋષિઓને પૂછ્યું, મહારાજ ભગવાનનું સ્વરૂપ એ બતાવ્યું, ભગવાનના કાર્ય બતાવ્યા, પણ હવે જરા એ તો બતાવો કે ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે. સ્વરૂપે સારું હોય, કાર્ય સારા હોય, પણ સ્વભાવ જોજો આખા જીવનનો આધાર માણસનો સ્વભાવ છે. ઘણાના સ્વભાવ એવા લવિંગિયા મરચા જેવા હોય, બોલાવ્યા ન થાય. સ્વભાવ શાંત રાખવો, સ્વભાવ એવો સરળ સહજ રાખવો. સામર્થ્ય હોવા છતાંય સ્વભાવમાં સરળતા જ્યારે હોય ને ત્યારે જ એની સાચી એ માણસાઈ છે. સામર્થ્ય હોવા છતાંય એના સ્વભાવની સરળતા.
સામર્થ્યવાન વ્યક્તિ હોવા છતાંય એની સ્વભાવમાં વિનમ્રતા, એના સ્વભાવમાં વિવેક, એના સ્વભાવમાં સહજતા, આ ગુણ માણસને ખરા અર્થમાં માણસ બનાવે છે. આ જગતમાં માણસની તો બહુ ભીડ છે, પણ માણસાઈ ક્યાં જોવા મળે છે? માણસાઈની જ કમી છે ને આજકાલ. માણસાઈ ક્યારે આવે? જ્યારે જીવનમાં વિવેક હોય, જ્યારે જીવનમાં વિનમ્રતા હોય, ત્યારે સાચી માણસાઈ આવે છે. અને વિવેક ક્યારે મળે? જ્યારે કથામાં જાઓ, જ્યારે સત્સંગમાં જાઓ, જ્યારે આવા સદગ્રંથોનું વાંચન થાય, જ્યારે સદગ્રંથોનું શ્રવણ થાય. એટલા માટે તો રામચરિત માનસમાં તુલસીદાસજી મહારાજે લખી નાખ્યું, સત્સંગ ક્યારે મળે, કેના દ્વારા મળે? કે બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, નિરામ કૃપા વિનુ સુલભ રામ કૃપા વિનો સુલભ ન સોઈ, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોય, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બિનુ સુલભ રામ કૃપા વિનો સુલભ ન સોઈ. कितनी सुंदर रामचरित मानस की चौपाई बाबा जी ने लिख दिया रामायण में कि बिनु सत्संग विवेक न होई. सत्संग विना जीवन में विवेक नहीं आवे. पण ए सत्संग क्यारे मळशे? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई. ए सत्संग ए कथा परमात्मानी कृपा विना नहीं मळे भाई. आ सत्संग આપણને ક્યારે મળ્યો છે? એમને એમ નથી મળ્યો.
જ્યારે આ અનેક જન્મના આપણા પુણ્ય છે ને ત્યારે આ કથા શ્રવણ કરવાનો આ અવસર આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. અનેક જન્મના પુણ્ય આજ ઉદય થયા છે ત્યારે આ કથા મળી છે. આપણને એમ થાય છે કે આપણે આવ્યા છીએ કથામાં. શું આપણે આવ્યા છીએ? શું લાગે છે તમને? તમે બધા તમારી રીતે આવ્યા છો? ના ભાઈ, તમે આવ્યા નથી, પરમાત્મા તમને લાવ્યા છે. અને ભગવાન જેને જેને લાવે ને એ જ આ કથાના મંડપમાં બેસી શકે. હું બાકી અહીંયા આવીને બેસવું બહુ કઠિન છે, બહુ કઠિન છે. એ તો કૃષ્ણ કૃપા કરે, ભગવાન કૃપા કરે અને એ જો લાવે તો જ અહીંયા આવી શકાય. બાકી તૈયાર થઈ કોઈના ફંક્શનમાં જવું, કોઈના મેરેજમાં જવું, કોઈની પાર્ટીઓમાં જવું, ક્યાંય ફરવા જવું, કોઈના ઘરે ગેસ્ટ બનીને જવું, આ બધું સહેલું છે. પણ તૈયાર થઈને કથાના મંડપમાં જવું એ તો ત્યારે જ જઈ શકાય જ્યારે રામ કૃપા બીનું સુલભન સોઈ, જ્યારે ભગવાનની અહર્નિશ કૃપા હોય ત્યારે. ભગવાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, ભગવાનનું સામર્થ્ય બતાવ્યું. અને किसी ने पूछ लिया महाराज भगवान का स्वभाव कैसा है? અને અહીંયા ભગવાનનો સ્વભાવ બતાવું તો સુંદર અહીંયા આ શ્લોકનું પદ લખ્યું. કેટલા દયાળુ છે, કેટલા કૃપાળુ છે કૃષ્ણ, કેટલા સહજ છે, કેવા કરુણાના સાગર છે કે જીવ એકવાર એના શરણમાં જો જાય તો ભગવાન કેવા દયાળુ છે કે તાપત્રય વિનાશાય, તાપત્રય વિનાશાય, તાપત્રય વિનાશાય. એક વાર જીવ જો પરમાત્માના શરણે જાય તો તાપત્રય વિનાશાય, 3 પ્રકારના તાપ એ જ ક્ષણે ભગવાન દૂર કરી દે. 3 પ્રકારના તાપ. અને કયા? ભાગવતની ભાષામાં બતાવ્યા 3 પ્રકારના તાપ એટલે આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક. આ 3 પ્રકારના તાપ છે જે બધાને હેરાન કરે છે, બધાને પરેશાન કરે. આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક. આ ભાગવતની ભાષામાં બતાવ્યા. પણ થોડી આપણી સહજ સરળ અને થોડી ગામઠી ભાષામાં જો જોઈએ તો 3 પ્રકારના તાપ એટલે કયા? ખબર છે? બધાય બોલો છો ને બધાયને ખબર છે. વારે વારે બોલીએ છીએ આપણે. આમ કંઈક બોલો તો મને ખબર પડે કે હોય તો નથી ગયા ને. પિન ડ્રોપ સાયલન્ટ, પાછું એમાં મધુર ધીમું ધીમું સંગીત વાગે. બાર કરતા અંદર આવીને એમ લાગે કે જાણે એસીમાં બેઠા છે. એટલે ભલભલાની નીંદર આવી જાય. હું એમાંય કથાનો એક સ્વભાવ છે. આમ તમને આવા ટાઈમે ઘરે નીંદર ના આવે, પણ આયા આવીને બેસો એટલે આયા નીંદર આવી જાય. તો વિચાર કરો કથામાં. એટલે જ સંતોએ કહ્યું ને, કથામાં જેવી શાંતિ છે એવી બીજે ક્યાંય શાંતિ નથી. કારણ કે માણસને નીંદર ક્યારે આવે? ક્યારે આવે? અશાંતિ હોય તો આવે, ટેન્શન હોય તો આવે, કઈ ચિંતા હોય તો આવે. નીંદર ક્યારે આવે? સાવ શાંતિ હોય ને ત્યારે નીંદર આવી જાય. અહીંયા બેઠા બેઠા આટલો અવાજ કાનમાં જતો હોય તોય બેઠા બેઠા નીંદર આવી જાય. એનો અર્થ કથામાં જે શાંતિ છે એવી જગતમાં બીજે ક્યાંય શાંતિ નથી ભાઈ. જરાક જવાબ આપતા રહેજો એટલે મને ખબર પડે કે બધાએ જાગવું જ હોય. જોકે આજ સવારથી જ તમને બધાને જોઈએ છીએ ત્યારથી જ એમ લાગ્યું કે હા ખરેખર કથામાં સત્સંગમાં આટલો રસ હોય
એ જ આટલો આનંદ પરમાનંદ માણી શકે. આજ સવારથી તમે બધા જે આનંદ માણો છો, તો આપણી સરળ અને ગામઠી ભાષામાં જો જોઈએ તો 3 તાપ જે બધાને હેરાન કરે છે, આજે આપણે બોલીએ છીએ સામાન્ય રીતે 3 તાપ કયા? આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. હા, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ, આ 3 તાપ તમને, મને, આપણને બધાને હેરાન કરે છે. અહીંયા સંતોએ એની વ્યાખ્યા આપી કે આ 3 તાપની વ્યાખ્યા શું, આ 3 તાપનો અર્થ શું? આધિ એટલે શું? બોલીએ તો છીએ આપણે આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ, પણ એનો અર્થ, એની વ્યાખ્યા એ કદાચ આપણે નથી જાણતા. અહીંયા એ ત્રણેયની વ્યાખ્યા બતાવી. આધિ એટલે શું, વ્યાધિ એટલે શું અને ઉપાધિ એટલે શું. પહેલી વેલી છે આધિ. આધિનો અર્થ છે આપણી પાસે જે નથી એનું દુઃખ, એનું નામ આધિ. બસ આટલી જ વ્યાખ્યા. નથી એનું દુઃખ, એનું નામ આધિ. અને આ આધિ બધાયને હેરાન કરે છે, કારણ કે બધુંય મળ્યા પછી તોય માણસને એમ તો લાગે જ છે કે હજી આ નથી, હજી આ નથી, હજી આ નથી, કાંઈક તો નથી જ. આ નથી એનું દુઃખ એ આધિ બધાયને હેરાન કરે છે. જુઓ આધિ. સરસ મજાનું મકાન મળી જાય તો એમ થાય અરે મકાન તો છે પણ હજી બંગલો નથી. જો નથી આવ્યો, આ નથી એનું દુઃખ, એનું નામ આધિ. બંગલો સરસ મજાનું બની જાય તો કે હજી બંગલો તો છે પણ હજી ગાડી નથી. આ નથી એનું દુઃખ, એનું નામ આધિ. અને આ નથી 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 એ તો આખું જીવન લાગ્યા જ કરવાનું કે હજી આ નથી, હજી આ નથી, હજી આ નથી. ગામડામાં સરસ મજાનું મકાન હોય, 500,000 વારનો પ્લોટ હોય તો એમ થાય કે ગામડામાં છે, પણ હજી રાજકોટ જેવા સિટીમાં જો બંગલો બંધાઈ જાય, હજી રાજકોટમાં બંગલો નથી. જો નથી શબ્દ આવ્યો એટલે આધિ. અને આ આધિ બધાયને હેરાન કરે છે. નથી 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 આવું લાગ્યા જ કરે છે. બધાને એવું લાગે છે. એક લેવલ ઉપર પહોંચ્યા પછી એવું તો લાગે જ છે કે હજી આગળ વધીએ, હજી આગળ જઈએ, હજી કંઈક મેળવીએ, હજી કંઈક પ્રાપ્ત કરીએ. હજી આ ખૂટે છે, હજી આ ઘટે છે, હજી આ નથી. નથી એનું દુઃખ, એનું નામ આધિ. ભલે પહોંચીએ ઘણે આગળ, ભલે જીવનનું એક મહત્વાકાંક્ષા આપણા જીવનમાં હોવી જોઈએ, એક લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે ત્યાં સુધી પહોંચવું છે, એનાથી આગળ જવું છે, પણ કદાચ ન પહોંચાય તો એના માટે દુઃખી ન થવું. પહોંચવું એ જરૂરી છે, એક લક્ષ્યાંક આપણો હોવો જોઈએ, પણ કદાચ ને ન પહોંચી શક્યા, કદાચ ને વસ્તુ ન મળી તો દુઃખી ન થવું. ઘણા દુઃખી બહુ થાય, અરે આ ન મળ્યું, હજી આ ન મળ્યું. નવી ને નવી આશા ઊભી થતી જાય છે. નવી ને નવી આશા, રોજ નવી ને નવી આશા. એટલે તો કોઈ સાહિત્યકારે કહ્યું ને કે આશાને અલ્પ વિરામ આવે છે, પણ આશાને પૂર્ણ વિરામ ક્યાં કોઈ દી આવે છે? ફૂલ સ્ટોપ આવ્યો કોઈ દી આશાને? કે બસ હવે આશા પૂરી, હવે કાંઈ જોતું નથી. આવું ક્યારે આપણને થયું? એવું ક્યાંય થતું જ નથી. આશાને અલ્પ વિરામ આવે, પૂર્ણ વિરામ ક્યાંય આવતું જ નથી. એ જિંદગી આવીને પૂરી થઈ તોય મારી આશા અધૂરી રહી. કે જિંદગી આવીને પૂરી થઈ તોય મારી આશા અધૂરી રહી. એવી જિંદગી આવીને પૂરી થઈ તોય મારી આશા અધૂરી રહી. આ જિંદગી આવીને પૂરી થઈ તોય મારી આશા અધૂરી રહી.
તોય મારી આશા અધૂરી. તોય મારી આશા અધૂરી રહી. એ મોટરમાં મને હવે માનતું નથી મારું મોટરમાં મને હવે માનતું નથી મારું. એ મોટરમાં મને હવે માનતું નથી મારું. મોટરમાં મને હવે માનતું નથી એ હવે મારું. પ્લેનમાં સુરતા ગઈ ગઈ એ જિંદગી આવીને પૂરી થઈ. તો એ મારી આશા અધૂરી. એ જિંદગી આવીને પૂરી થઈ આશા અધૂરી રહી. હે તો એ મારી આશા અધૂરી. હે તોય મારી આશા અધૂરી રહી. મોટરમાં મન હવે માનતું નથી. હવે તો પ્લેનમાં સુરતા ગઈ. બંગલા મળ્યા, ગાડી મળી તો એમ થાય કે હજી પ્લેનમાં બેઠા નથી. હું 80 વર્ષે એમ થાય કે હજી બેતા જાય. આશાને ક્યાંય પૂર્ણ વિરામ છે જ નહીં. બસ એનું નામ આદિ. આ આદિ બધાયને હેરાન કરે છે. ત્યારબાદ બીજી વ્યાધિ. વ્યાધિ એટલે શરીરના રોગ. વ્યાધિનો અર્થ છે શરીરના રોગ. અને એમાંય કલિકાલમાં એક પણ વ્યક્તિ એવો નથી કે જેના શરીરમાં વ્યાધિ ન હોય, જેના શરીરમાં કંઈક ને કંઈક રોગ ન હોય. બધા આ વ્યાધિથી પીડાય છે. વ્યાધિ એટલે શરીરના રોગ. કેટલા વધ્યા છે રોગ જો. એમાંય શુગર ને બીપી ને આ તો બધું હવે સાવ નોર્મલ થઈ ગયું છે. બધા એને લાગુ પડી જાય છે. બધા વ્યાધિ એટલે શરીરના રોગ. અને ત્રીજી ઉપાધિ. બહુ સરસ અર્થ બતાવ્યો મહાપુરુષોએ કે આધિ એટલે નથી એનું દુઃખ, પણ ઉપાધિ એટલે છે એનું દુઃખ. જ્યાં સુધી બંગલો નહોતો ત્યાં સુધી આધિ હતી કે બંગલો મળી જાય તો સારું, પણ બંગલો આવી ગયા પછી એને હાચવવાની ઉપાધિ વધી. પૈસા નહોતા ત્યાં સુધી આધિ હતી કે પૈસા મળી જાય તો સારું, પણ પૈસા વધી ગયા પછી, આવી ગયા પછી એને હાચવવાની ઉપાધિ વધી. જો પૈસા નહોતા ત્યાં સુધી કોથળો પાથરીની નિંદર આવી જતી હતી, પણ પૈસા વધ્યા પછી ઘણીવાર હુવા માટે માણસોને દવા ખાવી પડે છે, ગોળીઓ ખાવી પડે, તોય નિંદર નથી આવતી. જો માણસની પરિસ્થિતિ નથી એ દુખી અને છે એ દુખી, તો સુખી કોણ? પ્રશ્ન એ થાય ને કે નથી એ દુખી ને છે એ દુખી, તો સુખી કોણ? કોણ સુખી? સુખી બસ એ જ છે કે ભગવાન જેમ રાખે, જ્યાં રાખે, જે રીતે રાખે, બસ એમાં આનંદમાં રહે. એ દુનિયામાં સૌથી સુખીયામાં સુખીઓ માણસ છે તોય આનંદમાં, નથી તોય આનંદ. હા, કર્મ કરીએ એની ના નથી. કર્મ આપણા હાથમાં છે, પણ ફળ પરમાત્માના હાથમાં છે. કર્મમાં નિષ્ઠા, કર્મમાં પ્રામાણિકતા, કર્મમાં ઈમાનદારી, કર્મમાં મહેનત, પ્રબળ પુરુષાર્થ એ આપણા હાથમાં છે. પ્રબળ પુરુષાર્થ કરવો જરૂરી છે, નિષ્ઠાથી કર્મ કરવું જરૂરી છે, પણ ફળ ભગવાન આપશે. કર્મણ્યે વાધિકારસ્તે અને મા ફલેષુ કદાચન. કર્મ કરવું જોઈએ, નિષ્ઠાથી કરવું જોઈએ, પણ કર્મ કરીએ એટલે પછી કરવા ખાતર નહીં તો નિયમ છે કે જેવી પ્રકારે કામ કરો એ પ્રમાણે ફળ મળે. જેવી પ્રકારે કાર્ય કરીએ,
નિષ્ઠાથી કરવું તો ફળે એવું જ મળે, અને ખાલી કરવા પૂરતું કરીએ તો એનું ફળ એવું જ મળે. કર્મ કરો છો તો ફળ ક્યાં જશે? ફળ તમને ગોતીને તમારી પાસે આવી જ જશે. ક્યાં જાય ફળ? જે વાવ્યું છે એ તો ઉગશે, ઉગશે ને ઉગશે જ. એ તો ફળ આવશે જ સામે. નથી એ દુખી, વધારે પડતું છે એ પણ દુખી, તો સુખી એક જ છે કે જાહી બેધી રાખે રામ, તાહી બેધી રહી. જાહી બેધી રાખે राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए. जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए. सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए. सीताराम 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 कहिए. सीताराम 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 कहिए. जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए. जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए. सिया राम सिया राम सिया राम राम राम. 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 जिंदगी की डोर तू सौंप सिया राम से. जिंदगी की डोर तू सौंप सिया राम से. महलों में राखे चारों, झोपड़ी में वास दे. महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे. हे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए. 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 जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए. जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए. जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए. जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए. सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम राम. सिया राम राम सिया राम राम सिया राम. सिया राम सिया राम सिया राम राम राम. सिया राम सिया राम सिया राम राम राम. सिया राम राम राम. सिया राम राम राम. सिया राम राम जय जय राम राम. सिया राम राम जय जय राम राम. जाहि विधि राखे राम, तो ताहि विधि रही. गुजारे जय सिरे तारे, जगत नो नाथ ते सहजे.
ગણ્યું જે પ્યારું પ્યારાએ તો અતિ પ્યારું ગણી લેજે. ભગવાન જેમ રાખે, જ્યાં રાખે, જે રીતે રાખે, બસ મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું. પણ એકલી મોજે નહીં હો. ઘણા એનો અર્થ એવો કાઢે ખાઈ પીને લેર જ કરવી. એ તો કરીએ છીએ. રાત કો ખાઓ પીઓ और दिन को आराम करो, એ તો છે જ આજના જીવનનો મંત્ર. પણ ખાલી એકલી મોજે નહીં, સાથે અલખ ધણીની ખોજમાં રહેવું રે. સાથે કાંઈક જીવનની ખોજે કરતી જાવી. કે હતો તું ક્યાં ને આવ્યો ક્યાં, આ ખોજ છે. કે પાછું ક્યાં જવાનું છે. તો તું ક્યાં ને આવ્યો ક્યાં ને પાછો ક્યાં જવાનો છે. હૃદયમાં જુઓ તપાસીને છુપાય લોક જાનો છે. હૃદયમાં જુઓ તપાસીને છુપાય લોક જાનો છે. એ હતો તું ક્યાં ને આવ્યો ક્યાં ને પાછું ક્યાં જવાનું છે. હતો તું ક્યાં ને આવ્યો ક્યાં ને પાછો ક્યાં જવાનો છે. ને પાછું ક્યાં જવાનું છે. ને પાછો ક્યાં જવાનું છે. આ ખોજે કરવાની છે જીવનમાં. ક્યાંથી આવ્યા, શું કરવા આવ્યા, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. શું ખાલી આટલું જ ખાઈ પી લેર કરીએ, મહેનત કરી કમાણી કરીએ અને ઘર પરિવારની જવાબદારી સંભાળીએ, બસ આટલું જ કરવા આવ્યા છે. શું છે જીવનનું લક્ષ્ય, શું છે લક્ષ્ય. ક્યારેક તો એવો વિચાર આવે ને કે બસ આટલું જ કરવાનું જીવનમાં, આના માટે જ આટલી મહેનત, આ રાત દિવસના દોડા, આ રાત દિવસ આ ખાલી કમાણી કરવા માટે દોડીએ છીએ ને ખાવાય તો ખાલી 2 રોટલી, એટલું ખાઈ નથી શકતા. એમાંય ડોક્ટરની મનાઈ હોય, ખબરદાર જો રોટલી ઉપર 1 ચમચી વધારે ઘી ચોપડું છે તો આ 90% બ્લોકેજ છે. તો આ શેના માટે કરીએ છીએ આ બધું. કેરીના રસના વાટકા ભર્યા હોય સામે, પણ ખબરદાર ના પાડી હોય ડોક્ટરે, પેલા ગોળી ખાજે તો રસ 1 વાટકો ખાલી પીવાનો, એ મર્યાદામાં. કેવી દશા છે જો. ખરેખર જો આમ જુઓ ને તો ભગવાન દરેક સમયમાં બેલેન્સ તો રાખે જ છે. એને બેલેન્સની પદ્ધતિ કેવી ન્યારી છે જો. બેલેન્સ તો રાખે જ છે દરેક સમયમાં, દરેક યુગમાં, દરેક પરિસ્થિતિમાં. એનું કેવું બેલેન્સ જળવાય છે. એક સમય હતો જ્યારે આ વડીલો અહીંયા જેટલા બેઠા છે બધાને ખબર હશે, એક સમય હતો કે માણસનું સ્વાસ્થ્ય એવું સારું હતું કે ધારે તો એક હારે 10 લાડવા ખાઈ શકે. આ 10 તો હું કહું છું બીતા બીતા, એનાથી વધારે ખાઈ જતા, એવા સ્વાસ્થ્ય સારા હતા. અને હજી ક્યાંક ક્યાંક એવા ગામમાં માણસો જોવા મળે કે જેનું સ્વાસ્થ્ય એટલું સારું હોય, સારી રીતે જમી શકતા હોય, 10 લાડુ ખાઈ શકે એવું સારું સ્વાસ્થ્ય હતું. પણ ઘરમાં પૂરી થાળીઓ નહોતી. સમય જો કેવો હતો, ખાઈ શકતા હતા પણ ઘરમાં પૂરી થાળીઓ નહોતી. એટલે પેલી કહીએ ને આપણે ખાખરાની થાળી, પતરાવડી, એમાં પતરાવડીમાં ખાખરાની થાળીમાં 10 લાડુ ખાઈ શકે એવું સારું સ્વાસ્થ્ય હતું. અને આજે જો ગોતવા જાઉં તો ઘરમાંથી ચાંદીની ને હોનાની થાળીઓ નીકળે. એવો પૈસો વધ્યો માણસ પાસે. તેની થાળીઓ નહોતી, ખાખરાની થાળીમાં 10 લાડુ ખાતો. અને આજે ગોતવા જાવ તો ચાંદીની થાળીઓ ઘરમાંથી નીકળે, પણ ચાંદીની થાળીમાં બિચારો 2 ખાખરા લઈને બેઠો હોય. તેની ખાખરાની થાળીમાં લાડુ ખાઈ શકતો ને આજે સોનાની ચાંદીની થાળીમાં ખાખરા ખાવાનો વારો આવે.
લાડુ ખાવાની મનાઈ હોય, ખબરદાર 2 ખાખરા ખાઈ નાખો દી કાઢવાનું. કારણ કે એવા રોગ વધ્યા. જો પરમાત્મા બેલેન્સ તો રાખે જ છે. એ સમયે નહોતું તો ખાઈ શકતા હતા, અને આજે છે તો માણસ ખાઈ નથી શકતો. ખાલી ખાઈ પીને મોજ કરવા માટે જીવન નથી ભાઈ. સાથે સાથે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવા માટે, સાથે સાથે સત્સંગ માટે, સાથે સાથે હરિભજન માટે, કાંઈક આત્મકલ્યાણ માટે. તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. તો આ 3 પ્રકારના તાપ, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ, અને પરમાત્માના શરણમાં જે જાય ને એની આ 3 ઉપાધિઓ, આ 3 તાપ પરમાત્મા એક ક્ષણ માત્રમાં દૂર કરી દે એવા દયાળુ છે, એવા કૃપાળુ છે. તાપત્રય વિનાશાય, અને એવા પરમાત્માના ચરણમાં વંદના કરતા શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. અહીંયા વયમ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો. એ પ્રભુ, હે શ્રી કૃષ્ણ, તમારા ચરણમાં હું નહીં, અમે 2 નહીં, અમે બધા. વયમ યાની અમે બધા, અમે બધા તમારા ચરણમાં નમસ્કાર કરીએ છીએ. અને સુંદર ભગવાનની વંદના કરી અને અહીંયાથી સુંદર અતિ પાવન અરણ્ય એવા નૈમિષારણ્યમાં લઈ જાય. નૈમિષે સુતમાસીન મભિવાદ્ય મહામતિમ કથામૃતરસાસ્વાદ કુશલઃ શૌનકો બ્રવીત. પરમ પાવન અરણ્ય છે અને જેનું નામ છે નૈમિષારણ્ય. આ એવું પાવન અરણ્ય છે કે લગભગ ગ્રંથોની શરૂઆતમાં આ નૈમિષારણ્યનું નામ તો આવે ને આવે. લગભગ ગ્રંથોની શરૂઆત આ નૈમિષારણ્યમાં થઈ છે. ઘણા ગ્રંથોની શરૂઆત આ નૈમિષારણ્યથી થઈ છે. બહુ પાવન અરણ્ય છે આ નૈમિષારણ્ય. ભાગવતની શરૂઆત પણ નૈમિષારણ્યથી. બીજા ઘણા ગ્રંથોની શરૂઆત પણ નૈમિષારણ્યમાં. અને તમે સાંભળી હશે સત્યનારાયણ દેવની કથા. એમાંય પેલા એકદા નૈમિષારણ્ય સાંભળી છે ને સત્યનારાયણની કથા. એમાંય પેલા નૈમિષારણ્ય આવે. બડું પાવન અરણ્ય છે. અને જ્યાં 88,000 ઋષિઓ, શૌનક ઋષિઓ, કોઈ યજ્ઞ કરે, કોઈ જપ કરે, કોઈ તપ કરે. અને બરાબર એ સમયે સુતજી મહારાજ નૈમિષારણ્યમાં પધાર્યા અને તમામ સંતોએ ઊભા થઈ સુતજીનું અભિવાદન કર્યું. સુંદર આસન ઉપર બિરાજમાન કર્યા. સુતજીની પૂજા કરી અને શૌનક ઋષિઓએ 88,000 ઋષિઓ શૌનક સહિત બધા ઊભા થયા. સુતજીના ચરણારવિંદની વંદના કરી અને અહીંયા પ્રાર્થના કરી શૌનકે. શૌનક ઉવાચ અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ સુતાખ્યાહિ કથા સાર મમ કર્ણ રસાય. ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગાપ્તો વિવેકો વર્ધતે મહા માયા મોહ નિરાસસ્ચ વૈષ્ણવે ક્રિયતે કથમ. અજ્ઞાન ધ્વાંત વિધ્વંસ. હે સુતજી મહારાજ, તમે અજ્ઞાનના અંધકારને દૂર કરનારા છો મહારાજ. કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ, કરોડો સૂર્ય જેવું તમારું જ્ઞાન છે હે મહારાજ. હે સુતજી મહારાજ, અહીંયા શૌનકે પ્રાર્થના કરી. હે સુતજી, સુતાખ્યાહિ કથા સારમ
હે સુતજી, અમને કથા નહીં, કથાનો સાર સંભળાવો. કથા તો બહુ સાંભળી મહારાજ, બહુ કથાઓ સંભળાવી, પણ હવે કથા નહીં, હવે તો કથા સાર સાંભળવો છે. જોજો, ભાગવત એ કેવલ કથા નથી, આ તો કથા સાર છે. તમામ ગ્રંથોનો અર્ક છે, તમામ પુરાણોનું તત્વ છે. કથા સાર છે. સુતાખ્યા હે કથા સારમ, અને વળી મમ કર્ણ રસાયણ. અમારા કાનનું જે રસાયણ બની જાય એવી કોઈ કથા સંભળાવો મહારાજ. કારણ કે હવે આ કાનને રસાયણની જરૂર છે. કાનના દર્દને મિટાવવા ઘણીવાર કાનમાં દર્દ થાય, કાનમાં વેદના થાય, એટલે આપણે કંઈક એમાં રસાયણ નાખીએ, કંઈક દવા નાખીએ અને કાનનું દર્દ મટી જાય. એમ કલિકાલની અંદર આ કાનમાં ઘણી વેદના છે, કારણ કે ઘણા કચરા ભર્યા છે. જગતની નિંદાના, જગતની વાતોના, જગતની પંચાતના, અને એટલે એ કાનના કચરાને દૂર કરવા, કાનના મેલને, કાનના દર્દને દૂર કરવા માટે આ કથા એ કર્ણ રસાયણનું કામ કરે છે. સુતાખ્યા હિ કથા સાર મમ કર્ણ રસાયણ. એ સુતજી, કોઈ એવી કથા સંભળાવું કે જે ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગ આપતો, જે ભક્તિને વધારે, જે જ્ઞાન વૈરાગ્યને વધારે, જે અમારા જીવનમાં વિવેકને વધારે, માયાને દૂર કરે, મોહને દૂર કરે, કોઈ એવી કથા છે સુતજી સંભળાવું. અને ત્યારે સૌનક ઋષિઓના પ્રશ્ન સાંભળી અને સુતજીએ બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો. જોજો, સાંભળવા જેવો જવાબ. સુતજીએ કહ્યું, હે સૌનક, હે ઋષિઓ, બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે તમે, કે કલિકાલમાં કોઈ એવી કથા કે જે જીવનનું કલ્યાણ કરે. અને એવી એક જ કથા છે, કઈ? કે કાલ વ્યાલ મુખ ગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાશ હેતવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલો કીરેણ ભાષિતમ. કાલ વ્યાલ મુખ ગ્રાસ અને ત્રાસ નિર્ણાશ હેતવે. આ કલિયુગ એ અજગર છે, કાળ છે, અને કાળના મોઢામાં આપણે બધા જ એનો ગ્રાસ બનીને પડ્યા છે. કાળ એ અજગર છે અને આપણે બધા જ કાળ રૂપી અજગરના મોઢામાં જ પડ્યા છે છીએ ને. જુઓ, કઈ ખબર છે ક્યારે કાળ આવીને પકડી જશે? એનો ગ્રાસ બનીને પડ્યા છે એના મોઢામાં. પણ આ ગ્રાસના ત્રાસમાંથી છૂટવા માટે કઈ કથા, કયો ગ્રંથ? શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ અને કલો કીરેણ ભાષિતમ. હે શૌનક, મૃત્યુના મુખમાં દરેક જીવ પડ્યો છે, પણ મૃત્યુના ત્રાસમાંથી છૂટવાનો માત્ર એક જ ઉપાય છે, અને એ છે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ. જોજો, અહીંયા કયો શબ્દ છે બરાબર સાંભળજો. મૃત્યુમાંથી છૂટવાનો નહીં, મૃત્યુના ત્રાસમાંથી છૂટવા માટે આ કથા છે. કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ પણ ત્રાસ નિર્ણાશ હેતવે. એના ત્રાસમાંથી છૂટવા માટે કથા છે. બાકી મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે, મરવાનું તો છે. મૃત્યુ એ તો જીવનની સત્ય હકીકત છે, આખરી સત્ય છે મૃત્યુ. એક ને એક દિવસ મૃત્યુ તો આવશે જ, પણ કઈ રીતે આવશે, કેવી રીતે આવશે? આપણને બધાને કઈ મરવાની બીક નથી. છે કોઈને મરવાની બીક? ખબર છે કે મરવાનું તો છે જ, આજે કે કાલે મરવાનું તો છે જ બધાને. પણ બીક શેની છે આપણને બધાને? શેની બીક લાગે છે? કયો ડર લાગે છે? કે કઈ રીતે મૃત્યુ આવશે, કેવી રીતે આ શરીરમાંથી પ્રાણ છૂટશે, કઈ રીતે આ શરીરમાંથી જીવ જાશે.
એટલે તો બધા ભગવાનને એક જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને કે પ્રભુ જ્યારે મૃત્યુ આવે ત્યારે પણ એવી રીતે આપજે કે હાલતા ચાલતા કામ કરતા કરતા તારું ભજન કરતા કરતા બસ ક્યારે શરીરમાંથી પ્રાણ છૂટી જાય ખબર ન પડે. બાકી એવું મૃત્યુ ન મળે કે પથારીમાં પડ્યા પડ્યા કેટલા દિવસો કેટલા મહિનાઓ વીતી જાય અને આખરે જીવ જવાની પ્રાર્થના કરે. આપણે માનતા માનીને બેઠા હોય ને ઘરનાવે માનતા માનીને બેઠા હોય કે હવે આ તો આ જાય તો સારું. આવું જીવન આવું મૃત્યુ નહીં. મૃત્યુ તો એવું આપજો પ્રભુ કે છેલ્લે ખબર ન પડે શરીરમાંથી પ્રાણ છૂટી જાય. એટલે તો આપણે ગાઈએ છીએ ને કે એક અરજી અમારી તમે સુણજો શ્રીનાથજી લઈ જાજે તારા ધામમાં. એ હારે એક અરજી અમારી સુણજો શ્રીનાથજી લઈ જાજે તારા ધામમાં. એ હારે એક અરજી અમારી સુણજો શ્રીનાથજી લઈ જાજે એ મને લઈ જાજે તારા ધામ. હારે એક અરજી અમારી સુણજો શ્રીનાથજી લઈ જાજે તારા ધામમાં. એ મારા અંત સમયના વેલી હારે મારા અંત સમયના બે. હરે હરે વાહ વાહ. જેને ધૂનમાં રમવું હોય ઊભા થઈ શકે હો. એ મારા અંત સમયના વેલી હારે મારા અંત સમયના બેલી. એ હારે મને મેલો નહીં હડસેલી. હારે મને મેલો નહીં હડસેલી. એ વાલા મને મેલો નહીં હડસેલી. એ વાલા મને મેલો નહીં હડસેલી. એ હારે હું તો આવ્યો તમારે દ્વારે શ્રીનાથજી લઈ જાજે એ મને લઈ જાજે તારા ધામમાં. હારે હું તો આવ્યો તમારે દ્વારે શ્રીનાથજી લઈ જાજે તારા ધામમાં. વાહ વાહ. હરે હરે. હારે તમે કરુણા તણા છો સિંધુ. હે હારે પ્રભુ કરુણા તણા છો સિંધુ. હારે તમે કરુણા તણા છો સિંધુ. હારે હારે તમે કરુણા તણા છો સિંધુ. હારે હું તો માગું છું એક જ બિંદુ. 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 એ હારે નાથ બિંદુ માં નહીં થાય ઓછું શ્રીનાથજી લઈ જાજે એ મને લઈ જાજે તારા ધામમાં. હારે એક બિંદુ માં નહીં
થાય ઓછું શ્રીનાથજી લઈ જાજે તારા ધામ વાહ વાહ હરે હરે મને લઈ જાજે તારા ધામમાં મારા અંત સમયના વેલી હારે મારા અંત સમયના મેલી હરે મારા અંત સમયના વેલી હારે મારા અંત સમયના મેલી વાલા મને મેલો નહીં હરસેલી વાલા મને મેલો નહીં હરસેલી હે વાલા મને મેલો નહીં હરસેલી વાલા મને મેલો નહીં હરસેલી એ હારે હું તો આવ્યો તમારે દ્વારે શ્રીનાથજી લઈ જાજે એ મને લઈ જાજે તારા ધામમાં હારે હું તો આવ્યો તમારે દ્વારે શ્રીનાથજી લઈ જાજે તારા ધામમાં હારે એક અરજી અમારી સુનજો શ્રીનાથજી લઈ જાજે તારા હે હારે એક અરજી અમારી સુણજો શ્રીનાથજી લઈ જાજે તારા ધામમાં હારે વાલા લઈ જાજે તારા ધામમાં એ મને લઈ જાને તારી સંગાત તારા વિના ગમતું નથી એ મને લઈ જાને તારી સંગાત તારા વિના ગમતું નથી મને લઈ જાને તારી સંગાત તારા વિના ગમતું હે મને લઈ જાને તારી સંગાત તારા વિના ગમતું નથી હે કારેલામાં કૃષ્ણ જોયા રે કૃષ્ણ જોયા રે દૂધીમાં દીવો મળે છે કારેલામાં કૃષ્ણ જોયા રે કૃષ્ણ જોયા રે દૂધીમાં દીવો મળે છે પાપડીમાં પ્રીતમ ને વાલોડમાં વાસુદેવ પાપડીમાં પ્રીતમ ને વાલોડમાં વાસુદેવ બટાકામાં બટુક જોયા રે બટુક જોયા રે દૂધીમાં દીવો મળે છે કારેલામાં કૃષ્ણ જોયા રે કૃષ્ણ જોયા રે દૂધીમાં દીવો મળે છે
माझी माँ ममता जोया रे, ममता जोया रे। દૂધીમાં 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 દીવો બળે છે, અરે રામા કૃષ્ણ જોયા રે, કૃષ્ણ જોયા રે। દૂધીમાં દીવો બળે છે, અરે રામા કૃષ્ણ જોયા રે, કૃષ્ણ જોયા રે। દૂધીમાં દીવો બળે છે। अरे क्या बात, ओहो, हालो हालो, वाह बेड़ी वाह। हे हरि तारा नाम से हजार, ये नाम लखवी कंकोतरी। हरि तारा नाम से हजार, ये नाम लखवी कंकोतरी। रोज रोज बदले मुकाम, ये गाम लखवी कंकोतरी। रोज रोज बदले मुकाम, ये गाम लखवी कंकोतरी। हरि तारा नाम से हजार, ये नाम लखवी कंकोतरी। મથુરામાં મોહન તું ગોકુળમાં ગોવાળિયો, મથુરામાં મોહન તું ગોકુળમાં ગોવાળિયો। દ્વારિકાનો રાય રણ છોડ, એ નામ લખવી કંકોતરી। હે દ્વારિકાનો, હે દ્વારિકાનો રાય રણ છોડ, એ નામ લખવી કંકોતરી। હે હરિ તારા नाम से हजार, ये नाम लखवी कंकोतरी। हालो हरि तारा नाम 6000, ये नाम लखवी कंकोतरी। हरि तारा नाम से हजार, ये नाम लखवी कंकोतरी। हरि तारा नाम 6000, ये नाम लखवी कंकोतरी। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिल जाए सावरिया, मेरा मेरा दिल तो दीवाना है। वो कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ पाया तुझे। वो कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ पाया तुझे। मेरे भक्तों के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है। मेरे भक्तों के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुझे मिलने का